नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष प्रस्तुत देश दर्पण को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु प्रकृतिर क्रोध केते भयंकर होई पारे तार एक ज्वलंत उदाहरण आमे गतकाली नेपाल रे देखिबा को पाइछु। नेपालर सीमांत अंचल रे हठात आसीथिबा प्रलयंकरी बन्या एवं भूस्खलन समग्र विश्व को दोहलै दैछि। एही प्राकृतिक विपर्यय केवल गोटिए देश को क्षति पहुंचाइनी बरं भारतीय उपमहादेशर निद हजेई दैछि। कारण एही भयावह घटना परे भारतर वरिष्ठ रणनीतिज्ञ एवं भूवैज्ञानिक विशेषज्ञ माने एक बड़ विपदर आशंका प्रकाश करी गभीर चिंता प्रकट करिसेंति। विपदटी माड़ी आसुची आमर उत्तर सीमा अर्थात तिब्बत एवं अरुणाचल प्रदेश निकट जेउठारे ड्रागन अर्थात चीन एपरी काम करुची जहाकू विशेषज्ञ माने सीधा सड़क वाटर बम बोली कहउछंती। आज आमे आलोचना करिबा नेपालर एही सांप्रतिक विपर्यय पछर प्रकृत कारण कौन। भारत सीमा पाखरे ब्रह्मपुत्र नदी उपरे चीन जो विश्वर सबुठारु बड़ डैम निर्माण करुची ता भारत पई काहींकी एक विराट परमाणु विपद ठारु मध्य भयंकर साब्यस्त होई पारे। आपण माने देखुथांतु देश दर्पण। मोर आपण मानको अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आउ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु प्रथमे आसंतु नजर पकेइबा नेपाल रे घटिथिबा सेही मर्मन्तुद घटना उपरे। एपर्यंत मिलिथिबा रिपोर्ट मुताबक तिब्बत नेपाल सीमा निकटरे एक मध्यम धरणर भूमिकंप घटिथिला जहार तीव्रता मात्र 4.4 थिला। एही छोट भूमिकंप जोगु हिमालयर उच्च पर्वतमाला रे बरफ धसिबा एवं ग्लेशियर फाटिबा भली परिस्थिति सृष्टि होला। यार परिणाम स्वरूप नेपालर भोटेकोशी एवं त्रिशूली नदी रे हठात अविश्वसनीय जल प्रवाह आसीगला। किछि मिनिट मध्यरे नदीर जलस्तर एपरी बढ़ी गला जे कूलरे थिबा बहु गाँ घरद्वार एवं पथरर पोल गुड़िक तास भली भुसुड़ीबाकू लागिला एवं पानी रे भासीबाकू लागिला। एही घटना परे नेपालर वैदेशिक मंत्री शिशिर खानवाल संसद रे यार विवृत्ति देई स्वीकार करिसंती जे यह थिला अत्यंत अप्रत्याशित। किंतु एही घटना भारतर वैज्ञानिक मानकू काहे केते चिंतार पकेछि। कारण हिमालय हेउची विश्वर सबुठारु कनिष्ठ क्रमागत वृद्धि पाउथिबा एवं सबुठारु अस्थिर पर्वतमाला। यह सहित यह भूमिकंप दृष्टि विश्वर सबुठारु अति संवेदनशील जोन मध्य आसे। ठीक यही एक अस्थिर एवं संवेदनशील अंचल रे चीन जहा करुछि ता भारत पई एक बड़ विपद घंटी। वर्तमान आसंतु मूल विषय उपर। भारत तिब्बत सीमारे अरुणाचल प्रदेशर ठीक उपर भागरे तिब्बतर मेडोग अंचल रे चीन सरकार निर्माण करुछंती विश्वर सबुठारु बड़ हाइड्रो पावर डैम। एही प्रकल्पर क्षमता सुनिले आपणकर होश उड़ी जिवो। यह प्राय 60,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करिवार क्षमता रखिबो। चीनर जिनपिंग प्रशासनर लक्ष्य रही जे 2033 मसीहा सुधा एही मेडोग डैमर कार्य संपूर्ण भावे शेष करा जाय याकू चालू करा जिवो। किंतु सबुठारु बड़ चिंतार विषय जे चीन जो भू अंचल रे ही विशाल डैम तैयारी करुछि ठीक सेही अंचल रे ही नेपाल परि बारंबार भूमिकंप एवं भूस्खलन घटिताए। भारतर प्रख्यात रणनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी एक बड़ चेतावनी देई कहिसंती जे तिब्बत नेपाल सीमा निकट रे मात्र 4.4 तीव्रतार एक सामान्य भूमिकंप एते बड़ प्रलय आनी परिला। तेमे भूकंप प्रबल अंचल रे चीन द्वारा निर्मित हेउतबा विशाल डैम जदि कौन सी प्रकार क्षतिग्रस्त हुए
ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ୱାଟର ବମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଭାରତର ସମଗ୍ର ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଂଲାଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିରାଟ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ କେବଳ ଭାରତୀୟ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଖୋଦ୍ ଚୀନର ନିଜର ଭୂବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିପଦ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ତିବ୍ବତରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏହି ମେଡୋ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ସିଧାସଳଖ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଭୂକମ୍ପ ଫଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏପରି ଏକ ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ମାଟି ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଜନକ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଲା, ଚୀନ ସରକାର ନିଜ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚେତାବନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଣଦେଖା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ ମାନବିକତା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବାଁ ହାତରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ରାଜୀବ ଡୋଗ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସର୍ବଦା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯେପରି ଆମେ ନେପାଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲିଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଜୀବନ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ବିପଦ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଚୀନ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଏସୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ କ'ଣ କରୁଛି? ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚୀନର ଏହି କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ଜଳ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ନୀତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଚୀନର ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। କାରଣ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନଦୀ ଉପରେ ଏପରି ଏକପାଖିଆ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରିବା ନଦୀ ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଜବାବରେ ନିଜର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ତାହାକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନେପାଳର ବନ୍ୟା ଏବଂ ଚୀନର ଏହି ମେଡୋକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଶିଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ଅବମାନନା କରି ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ଅହଙ୍କାରରେ ଏପରି ବିଶାଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରେ ତେବେ ତାହା କେବଳ ସେହି ଦେଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ମହା ବିପଦ ଆଣି ଦେଇପାରେ। ଚୀନର ଏହି ଜିଦ୍ କାଳେ ଆଗକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାରଣ ନ ପାଲଟୁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ଏବେଠାରୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଶ ଦର୍ପଣକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଚାକିରି ଚିନ୍ତାରେ ସରି ଯାଉଛି ସମୟ, ବଢି ଯାଉଛି ବୟସ। ୟେସ୍, ଆପଣ ବି ଏଇ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚୁଟକିରେ ଚାଲିଯିବ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଓଡିଶାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରୁ, ସହଯୋଗ କରିବ ଆଞ୍ଜେଲିନା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍। ଅଗରବତୀ ମେସିନ ଠାରୁ ନେଇ ପେପର ପ୍ଲେଟ ମେସିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଖୋଜିବେ ତାହା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ମେସିନ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ